Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Sri Harinam Sankirtan Yagya ki, Nittai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 24, Text 33. Srimad Bhagavatam, तृतीय स्कंद, अध्याय 24, श्लोक संख्या 33. Param pradhānaṁ puruṣam mahāntam. Param pradhānam puruṣam mahāntam. Kālaṁ kavim tri-vṛtam loka-pālam. Kālam kavim tri-vṛtam loka-pālam. ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ. ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ. svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye. svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye. param pradhānam puruṣaṁ mahāntam. param pradhānam puruṣam mahāntam. kālaṁ kavim tri-vṛtam loka-pālam. kālam kavim tri-vṛtam loka-pālam. ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ. ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ. svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye. svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye. param pradhānam puruṣam mahāntam. param pradhānam puruṣam mahāntam. kālam kavim tri-vṛtam loka-pālam. kālaṁ kavim tri-vṛtam loka-pālam. ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ. ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ. svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye. svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye. Word for word. After this, word for word. Param pradhānam puruṣam mahāntam. Kālaṁ kavim tri-vṛtam loka-pālam. Param, दिव्य, प्रधानम, परम, पुरुषम, व्यक्ति, पुरुष, महानतम, जो यो भौतिक जगत को स्रोत हुनुहुन्छ, कालम, जो काल हुनुहुन्छ, कविम, पूर्णतया विज्ञ, tri-vṛtam, तीन गुण, लोक-पालम, सबै लोक को पालन करता, आत्मा, आफैमा, अनुभूत्य, अनुभूति शक्ति द्वारा, अनुगत, मग्न, प्रपञ्चम, जसको भौतिक प्राकट्य, स्वच्छन्द, स्वतन्त्र तरिकाले, शक्तिम, जो शक्तिमान हुनुहुन्छ, कपिलम, भगवान कपिल को, प्रपद्ये, म शरण लिन्छु। शब्दार्थानुवाद तथा तात्पर्य अभयचरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। I surrender unto the Supreme Personality of Godhead, descended in the form of Kapila,
who is independently powerful and transcendental, who is the Supreme Person and the Lord of the sum total of matter and the element of time, who is the fully cognizant maintainer of all the universes under the three modes of material nature, and who absorbs the material manifestations after their dissolution. म कपिलको रूपमा अवतरित हुनुभएका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको शरण लिन्छु, जो स्वतन्त्र रूपले शक्तिमान तथा दिव्य हुनुहुन्छ, जो परम पुरुष हुनुहुन्छ तथा पदार्थ र काल सबैको भगवान हुनुहुन्छ, जो त्रिगुणमय सबै ब्रह्माण्डका पालनकर्ता हुनुहुन्छ र प्रलय पश्चात भौतिक प्रपञ्चलाई जसले आफूमा विलीन गर्नुहुन्छ। तात्पर्य यस्तो छ। The six opulences, wealth, strength, fame, beauty, knowledge, and renunciation are indicated here by Kardama Muni, who addresses Kapila Muni, his son, as param. त यहाँ कर्दम मुनिले आफ्ना पुत्र कपिल मुनिलाई परम भनेर सम्बोधन गर्दै ऐश्वर्यहरूको उल्लेख गर्नुहुन्छ। छवटा ऐश्वर्यका उल्लेख गर्नुहुन्छ। The word param is used in the beginning of Srimad Bhagavatam in the phrase param satyam to refer to the summum bonum of the personality of Godhead. यी छवटा ऐश्वर्य धन, वीर्य, यश, रूप, ज्ञान तथा वैराग्य हुन्। परम शब्द श्रीमद् भागवतको सुरुवातमा परम सत्यम पदमा चाहिँ श्री भगवानलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ। Param is explained further by the next word pradhānaṁ, which means the chief, the origin, the source of everything, sarva karana karanam, the cause of all causes. परमको व्याख्या यस पछाडि आएको प्रधान भन्ने शब्दले पनि हुने गर्छ, जसको अर्थ हुन्छ प्रमुख अथवा मूल अथवा प्रत्येक वस्तुको स्रोत, सबै कारणका पनि कारण। The Supreme Lord is not formless. He is puruṣaṁ, or the enjoyer, the original person. परम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण निराकार अथवा अरूप हुनुहुन्न, उहाँ चाहिँ परम पुरुष वा भोक्ता हुनुहुन्छ। He is a time element and is all cognizant. उहाँ काल तत्त्व हुनुहुन्छ र सबै कुराको ज्ञाता, सर्वज्ञाता हुनुहुन्छ। He knows everything past, present and future as confirmed in Bhagavad Gita. उहाँ चाहिँ भूत, वर्तमान तथा भविष्य सबै कुरा जान्नुहुन्छ, जसरी यसको पुष्टि भगवत गीतामा गरिएको छ। The Lord says, I know everything past, present and future in every corner of the universe. भगवानले भन्नुहुन्छ, म सबै ब्रह्माण्डका सबै कुना कुनामा भएका प्रत्येक वस्तु तथा वर्तमान, भविष्य र भूत सबैलाई जान्नेवाला हुँ। The material world, which is moving under the spell of the three modes of nature, is also a manifestation of his energy. यो भौतिक जगत जुन तीन गुणको चक्रमा गतिशील छ, त्यो पनि उहाँकै शक्तिको प्रदर्शन हो। Parasya-shaktir vividaiva shruyate. Everything that we see is an interaction of his energies. Svetasvatara-upanishad 6:8. परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते। जे चीज हामीहरूले जे पनि देख्छौँ त्यो सबै उहाँका शक्तिको प्रतिफल हो। श्वेताश्वतर उपनिषद 68। Parasya brahmana shaktis tatedam akilam jagat. This is the version of the Vishnu Purana. परस्य ब्रह्मणः शक्तिस् तथेदम अखिलम जगत, यो विष्णु पुराणको उक्ति हो। We can understand that whatever we see is an interaction of the three modes of material nature, but actually it is all an interaction of the Lord's energy. हामीले बुझ्न सक्छौँ कि जे पनि हामीले यो देख्छौँ यो सबै तीन गुणको प्रतिक्रियाको कारणले हो, तर वास्तवमा चाहिँ यो भगवानको शक्तिको प्रतिफल हो। Loka-pālam is actually the maintainer of all living entities. लोक-पालम को अर्थ हुन्छ वास्तवमा उहाँ चाहिँ सबै जीवात्माका पालनकर्ता हुनुहुन्छ। Nityo nityanam, he is the chief of all living entities. He is one, but he maintains many living entities. नित्यो नित्यानाम भन्नुको मतलब हो उहाँ सबै जीवात्माको अगुवा हुनुहुन्छ र उहाँ एक हुनुहुन्छ, तर उहाँ विभिन्न रूपमा भएका जीवात्माको पालन गर्नुहुन्छ। God maintains all other living entities, but no one can maintain God. भगवानले सबै जीवको पालन गर्नुहुन्छ, तर कोही पनि व्यक्तिले भगवानको पालन गर्न सक्दैन। That is his svacchanda-śaktiṁ. He is not dependent on others. ये नै उहाँको स्वच्छन्द शक्ति हो, उहाँ अरू कसैप्रति आश्रित हुनुहुन्न। Someone may call himself independent, but he is still dependent on someone higher. कसैले भन्न सक्छ जति पनि आफू स्वच्छन्द छु भनेर भनोस्,
तर फेरि ऊ आफूभन्दा कोही न कोही ठुलो व्यक्तिको अधीनमा रहन्छ। The personality of Godhead, however, is absolute. There is no one higher than or equal to him. भगवान परम पूर्ण हुनुभएको हुनाले उहाँको बराबर कोही पनि छैन र उहाँभन्दा माथि पनि कोही छैन। Kapila Muni appeared as the son of Kardama Muni, but because Kapila is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead, Kardama Muni offered respectful obeisances unto him with full surrender. हुन त कपिल मुनि कर्दम मुनिको पुत्रको रूपमा प्रकट हुनुभयो, तर कपिल चाहिँ श्री भगवानको अवतार हुनुहुन्छ, त्यसकारण कर्दम मुनिले चाहिँ उहाँमा शरणागत भएर उहाँलाई प्रणाम तथा नमस्कार गर्नुभयो। Another word in this verse is very important, ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ. यस श्लोकमा भएको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण शब्द हो ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ। The Lord descends either as Kapila or Rama, Narasingha or Varaha, and whatever forms he assumes in the material world are all manifestations of his own personal internal energy. भगवान कपिल, राम, नरसिंह, बराह इत्यादि रूपमा जुनसुकै रूपमा अवतार लिए तापनि कुनै रूपमा यस संसारमा आउँदाखेरि उहाँ जुन रूप धारण गर्नुहुन्छ त्यो उहाँको आत्मीय अन्तरङ्ग शक्ति मार्फत प्रकट हुन्छ। They are never forms of the material energy. यो कुनै पनि रूप चाहिँ भौतिक शक्तिद्वारा बनेका रूप होइनन्। The ordinary living entities who are manifested in this material world have bodies created by the material energy, but when Krishna or one of his expansions or parts of the expansions descends on the material world, although he appears to have a material body, his body is not material. यो संसारमा प्रकट हुने गरेका सामान्य जीवात्माहरू भौतिक शक्तिद्वारा उत्पन्न भएको शरीर हुन्छ उनीहरूको, तर जब भगवान या उहाँका कुनै एउटा विस्तार अथवा विस्तारको पनि विस्तार जब यो संसारमा अवतार लिनुहुन्छ त्यो बेला यस्तो देखिन्छ कि उहाँको शरीर भौतिक गुणले नै बनेको छ, तर उहाँको शरीर भौतिक हुँदैन। He always has a transcendental body. उहाँ सधैँभरि दिव्य शरीर धारण गर्नुहुन्छ। But fools and rascals who are called mudas consider him one of them and therefore they deride him. तर मूर्ख तथा धूर्तहरू जसलाई मूढ पनि भन्ने गरिन्छ, उनीहरूले चाहिँ भगवानलाई आफूमध्ये एउटा जस्तै मान्ने गर्छन् र उहाँको उपहास गर्ने गर्छन्। They refuse to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead because they cannot understand him. किनकि उनीहरूले नबुझेको हुनाले भगवान कृष्णलाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। In Bhagavad Gita, Krishna says, Avajananti mam mudha, those who are rascals and fools deride me. भगवद्गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ, कृष्णले भन्नुहुन्छ, अवजानन्ति माम मूढा, जो मूढ छन् उनीहरूले मेरो उपहास गर्छन्। When God descends in a form, this does not mean that he assumes his form with the help of the material energy. जब भगवानले कुनै रूप धारण गर्नुहुन्छ त यसको अर्थ यो होइन कि उहाँले भौतिक शक्तिको सहायताबाट त्यो रूप धारण गर्नुभएको। He manifests his spiritual form as he exists in his spiritual kingdom. उहाँले आफ्नो अन्तरङ्ग आत्मरूप प्रदर्शन गर्नुहुन्छ, जुन रूपमा उहाँ आध्यात्मिक धाम वैकुण्ठमा निवास गर्नुहुन्छ। Paraṁ pradhānaṁ puruṣaṁ mahāntaṁ kālaṁ kavim tri-vṛtam loka-pālam ātmānubhūtyānugata-prapañcaṁ svacchanda-śaktiṁ kapilaṁ prapadye. I surrender unto the Supreme Personality of Godhead, descended in the form of Kapila, who is independently powerful and transcendental, and who is the Supreme Person and the Lord of the sum total of matter and the element of time, who is the fully cognizant maintainer of all the universes under the three modes of material nature, and who absorbs the material manifestation after their dissolution. म कपिल रूपमा अवतरित हुनुभएका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको शरण लिन्छु, जो पूर्ण रूपले शक्तिमान तथा दिव्य हुनुहुन्छ, जो परम पुरुष हुनुहुन्छ तथा पदार्थ र काल समेत सबैको भगवान हुनुहुन्छ, जो त्रिगुणमय जुन सबै ब्रह्माण्डहरू छन् ती ब्रह्माण्डका पालनकर्ता हुनुहुन्छ र प्रलयपछि भौतिक प्रपञ्चलाई आफूमा विलीन गर्नुहुन्छ। So here Kapila, or rather Kardama Muni, is glorifying Kapila
as Bhagavan, as the Supreme Personality of Godhead. त यहाँ कर्दम मुनिले कपिल देवलाई चाहिँ भगवान अथवा परम पुरुषोत्तम पुरुषको रूपमा बताइराख्नु भएको छ, पूर्ण पुरुषोत्तमको रूपमा. So he's using the words param and pradhānaṁ, puruṣam. त यहाँ विभिन्न शब्दहरू परम अनि प्रधानम र पुरुषम यस्ता शब्दहरू उहाँले प्रयुक्त गर्नुभएको छ. These are actually secondary names of the Lord. वास्तवमा यी चाहिँ द्वितीय अर्थात् सहायक नामहरू हुन् भगवानका. They glorify the greatness of God. र यी सहायक नामहरूले चाहिँ भगवानको महानतालाई गुणगान गर्छन्. But as we know, Krishna, he prefers names which indicate his relationships with his devotees and which glorify his devotees. तर हामीलाई थाहा छ कि भगवान कृष्ण जुन चाहिँ आफ्ना त्यस्ता नामहरू अति रुचाउनुहुन्छ जुन नामहरू चाहिँ उहाँका भक्तहरूको गुणगान सहित अथवा उहाँका भक्तहरूसँग जोडिएको हुन्छ. Those are called primary names. र त्यस्ता नामहरूलाई भगवानका प्राथमिक अथवा मुख्य नाम भन्ने गरिन्छ. Like Nandanandan, Yashodanandan, जस्तै यशोदानन्दन, नन्दनन्दन, Giriraj, Giri Govardhan, गिरिराज, गिरि गोवर्धन इत्यादि नामहरू. These names refer to his pastimes and his relationships with his devotees. र यी नाम किनकि यी नाम मुख्य हुन् किनकि यी नामहरूले चाहिँ उहाँका लीलाहरू तथा उहाँका भगवान भक्तसँगको सम्बन्धको बारेमा बताउँछन्. Because Krishna, he's always in the association of his devotees. किनकि भगवान कृष्ण जहिले पनि भक्तको सँगमै हुनुहुन्छ. And he prefers to be connected to them, associated with them. र भगवानलाई यो मनपर्छ उहाँहरू आफ्ना भक्तहरूसँग जोडिराख्न अथवा सम्बन्धमा रहिराख्न, सँग गरिराख्न. Just as we often hear the example, if you meet a big man but you give a sweet to his son, he'll be more pleased. जस्तै हामीले अनुभव गरेका हुन सक्छौँ यदि हामीले कुनै अलि प्रभावशाली व्यक्ति अलि महान व्यक्तिलाई भेट्यौँ र उहाँको सानो छोरालाई केही मिष्ठान्न अथवा मिठाई चकलेट केही दियौँ भने ऊ खुसी हुन्छ. Prabhupada tells a story about Prime Minister Gladstone. प्रभुपादले प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टर ग्लाडस्टोन यो प्रधानमन्त्रीको बारेमा उदाहरण दिनुहुन्छ. He was the Prime Minister of England, I guess about maybe 130, 140 years ago, something like that. मलाई लाग्छ 130-140 वर्ष पहिला यी व्यक्ति चाहिँ इङ्ल्यान्डको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो. Give us the dates, is it Rupesh sir? Gladstone. So once a big man, I guess a minister, came to meet the Prime Minister. एउटा महान व्यक्ति आए प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई आए, एउटा मन्त्री हुन् सायद. And the secretary requested him just have a seat. Mr. Gladstone will be with you shortly. र यहाँ प्रधानमन्त्रीका सचिवले अथवा उहाँको सहायक व्यक्तिले भन्नुभयो कि एकछिन बस्नुहोस्, प्रधानमन्त्री छिटै आउनुहुन्छ तपाईँलाई भेट्नुहुन्छ. So he was waiting and waiting and waiting. यी व्यक्तिले पर्खिराख्नु भएको छ, पर्खिराख्नु भएको छ, पर्खिराख्नु भएको छ. An hour passed. घन्टौँ बित्यो. And he became impatient. I'm a big man. I have to wait so long. अनि ऊ चाहिँ अलि धैर्यता गुमायो उनले. यत्रो बेर मैले कुरेँ, म त यस्तो महान मान्छे भन्ने भयो उनलाई. So he went to the door of Gladstone office. He opened a little bit, just had a look inside. उनले चाहिँ त्यो ढोका नजिकै गएर यसो त्यहाँ भित्रतिर हेर्न कोसिस गरे. And there he saw Gladstone crawling on his hands and knees on the floor, and his grandson was sitting on his back telling him, "Go faster."
त्यो ढोकामा एउटा सानो पाल थियो होला, त्यहाँबाट उनले देखे कि त्यहाँ त प्रधानमन्त्री ग्लाडस्टोन चाहिँ घोडा जस्तो बनेका छन् र त्यसमाथि उनको नाति काँधमा बसेर छिटो 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 हट घोडा जस्तो गरिराखेका छन्। So Prabhupada tells us, yeah, 1868. So yeah. Oh, okay. र यी प्रधानमन्त्री चाहिँ 1868 मा एकपटक हुनुभएको थियो र अर्को पटक 1894 मा पनि हुनुभएको थियो। So Prabhupada tells this story to demonstrate how, Krishna prefers to be enjoying those loving pastimes with his intimate devotees rather than being, worshipped as all in all. त श्रील प्रभुपादले यो कथालाई जोड्नुहुन्छ कसरी त भन्दा भगवान श्रीकृष्णले कसरी आफ्ना भक्तहरूसँगको सङ्गतलाई यो लेनदेन व्यवहारलाई रुचाउनुहुन्छ, यस्ता लीलाहरू गरेर रहन रुचाउनुहुन्छ। यो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एकदम महान व्यक्तित्वको रूपमा भन्दा यसरी निकट लीलाहरू गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा श्रील प्रभुपादले बताउनुहुन्छ। So that's a difference between Vaikuntha mood and Vrindavan mood. र यो आदर सम्मान ऐश्वर्यमय भाव जुन वैकुण्ठको हुन्छ त्यो र यो वृन्दावनको भावमा यही फरक छ। In the Vaikuntha, the mood is Aishwarya, opulence, worship of the Lord in awe and reverence. त्यहाँ चाहिँ सम्मान तथा अत्यन्त ऐश्वर्यमय भावले भगवानको वैकुण्ठमा पूजा हुने गर्छ। And in a Dwarka, among Krishna's abodes, in Dwarka, the mood is still very opulent, but there is some madhurya or sweetness combined there. त द्वारकामा जुन भगवानकै कृष्णकै धाम हो त्यहाँ पनि त्यहाँ भाव चाहिँ ऐश्वर्यमय हुन्छ, तर त्यहाँ अलिकति माधुर्य मिश्रित हुन्छ, मिसिएको हुन्छ। And in Mathura there is greater amount of madhurya and a lesser amount of aishwarya. त फेरि मथुरामा चाहिँ त्यहाँ माधुर्य भाव अलि बढी प्रमुख हुन्छ र गौण चाहिँ माधुर्य के अरे ऐश्वर्य भाव चाहिँ गौण हुन्छ। Because in Dwarka Krishna is a great king, he has many wives. तर द्वारकामा चाहिँ उहाँ महान राजाको रूपमा हुनुहुन्छ, उहाँका धेरै श्रीमतीहरू हुन्छन्। And in Mathura also he's a son of Vasudeva. He's Vasudeva. हुन त मथुरामा पनि उहाँ वसुदेवको छोरा वासुदेव हुनुहुन्छ। So he's also a son of a king, prince. त त्यहाँ पनि उहाँ चाहिँ राजकुमार हुनुहुन्छ, राजाको छोरा हुनुहुन्छ। But in Vrindavan, the mood is all madhurya, sweetness. तर वृन्दावनमा चाहिँ त्यो भाव चाहिँ पूर्ण रूपले माधुर्य भाव हुन्छ। Krishna is a cowherd boy. कृष्ण गोठालो हुनुहुन्छ, त्यहाँ गाई चराउने केटा। And the inhabitants generally don't look on him as a supreme personality of Godhead. त त्यहाँका व्यक्तिहरूले वृन्दावनवासीहरूले भगवानलाई परम पुरुष भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवानको रूपमा लिँदैनन्। The parents are considering him to be their small child. बुवा आमाले पनि यो मेरो सानो बच्चा, मेरो छोरो हो भन्ने रूपमा लिन्छन्। And they have to scold him when he's doing mischief. केही उपद्रव गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ गाली गर्छन् आफ्नो छोरालाई बुवा आमाले। And cowherd boys, of course, considering he's our, just one of us, and they're fighting and, laughing together, playing games together. ती गोठाला साथीहरूले पनि यो हामी जस्तै एउटा साथी हो भन्ने रूपमा लिन्छन्, सँगै हाँस्छन्, खेल्छन्, कुद्छन्, कहिलेकाहीँ झगडा नि गर्छन्। And the gopis also, they're considering the Krishna as their lover, their boyfriend. त्यहाँ गोपिनीहरूले पनि सोच्ने गर्छन् यो कृष्ण चाहिँ उनीहरूको प्रेमी हो भन्ने हिसाबले सोच्छन्। Sometimes if Radharani becomes
angry or upset, he has to, beg forgiveness. He has to touch her feet. कहिलेकाहीँ राधारानी अलि मान गर्नुभयो, अलिकति रुष्ट हुनुभयो भनेदेखि कृष्णले त्यहाँ माफी माग्नु पर्ने हुन्छ, राधारानीको चरण छुनुपर्ने हुन्छ. Of course, he does also manifest his opulences sometimes. अवश्य पनि कहिलेकाहीँ उहाँले आफ्नो ऐश्वर्यको पनि प्रदर्शन गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ. In a Vrindavan, in the spiritual world, is all madhurya. आध्यात्मिक संसारको जो वृन्दावन छ त्यहाँ चाहिँ पूर्ण रूपले माधुर्य छ. But when Vrindavan is manifested on this mundane level, then there are some flashes of Aishwarya, particularly when he kills demons. तर भगवान जब यो भौतिक संसारको वृन्दावनमा प्रकट भएर लीला गर्न थाल्नुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ केवल माधुर्य हुँदैन, त्यहाँ कहिलेकाहीँ चाहिँ ऐश्वर्यको पनि प्रदर्शन हुन्छ, विशेष गरी जब असुरहरूलाई मार्नुपर्ने हुन्छ. But in the spiritual world there are no demons. तर आध्यात्मिक संसारमा असुरहरू छैनन्. But here in this world sometimes they are able to enter Vrindavan. Different demons sent by Kamsa, of course. त यो यस संसारको वृन्दावनमा चाहिँ यहाँ लीला हुँदाखेरि कंसले पठाएर अथवा कुनै किसिमले चाहिँ वृन्दावनमा असुरहरू प्रवेश गर्न सक्षम हुन्छन्. But they also, of course, they're benefited to Krishna. अवश्य पनि तिनीहरू कृष्णबाट उनलाई फाइदै हुन्छ. Being killed by Krishna is a great fortune. भगवान कृष्णको हातबाट मारिनु पाउनु सबभन्दा सौभाग्यको कुरा हो खासमा. Putana, she even attained the spiritual world as a, nurse, having offered her breast milk to Krishna, even though she was trying to poison him. त पुतनालाई हामीले थाहा पाएका छौँ उनले चाहिँ विष लगाएर आफ्नो स्तनपान गराए तापनि कृष्णले उनलाई आध्यात्मिक संसारमा धात्रीको दर्जा दिनुभयो. So here we see, Kapila Muni, he's in the Aishwarya mood here. He's glorifying the Lord as the supreme personality, the sum total, the Lord of the sum total of matter and the element of time, who's fully cognizant of all the universes under the three modes of material nature. So त यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कर्दम मुनिले भगवान कपिलदेवलाई चाहिँ त्यो ऐश्वर्य भावमा चाहिँ गुणगान गरिराख्नु भएको छ, जो चाहिँ सबै सर्वशक्तिमान दिव्य तथा परम पुरुष, सबै पदार्थ र कालको सबैको चाहिँ भगवान, सम्पूर्ण तीन गुणमय ब्रह्माण्ड जुन छ यसका सबै पालनकर्ता इत्यादि. There is a small element of madhurya here because Lord's actually his son and he's just a small child. त यहाँ अलिकति माधुर्य छ किनकि यहाँ भगवान चाहिँ छोरा बन्नुभएको छ र छोरा सानो पनि हुनुहुन्छ. But we see Kardama, he's not planning to stay around to enjoy all these childhood pastimes. तर यहाँ कर्दम हामीले देख्न सक्छौँ कि उहाँ चाहिँ यो आफ्नो छोराको, आफ्नो पुत्रको बाललीलाहरू अथवा बालकपन त्यसको रमाइलो गर्न, त्यसको आनन्द लिन चाहनु भएको छैन. He has his mind fixed on becoming a renunciate, traveling here and there, and being absorbed, of course, in Krishna consciousness. उहाँको मन चाहिँ पूर्ण रूपले दृढ बनेको छ, वैराग्य भएर सन्यासी जीवन बिताउनका लागि यताउता भ्रमण गर्ने. अवश्य पनि उहाँ पूर्ण रूपले कृष्ण भावना भावित चाहिँ हुनुहुन्छ. But he leaves Kapila with his mother, Devahuti. तर उहाँले चाहिँ आफ्नो पुत्र कपिलदेवलाई आफ्नै श्रीमती अथवा त्यो कपिलदेवका आमा, कपिलदेवकी आमा देवहुतीलाई छोड्नुहुन्छ. And thus she becomes glorified, as he's called Devahuti Putra Kapila. र यसो गर्नाले चाहिँ उनकी आमा महिमा मण्डित हुनुहुन्छ, उहाँ गौरवान्वित हुनुहुन्छ, उहाँको महिमा गाइन्छ. देवहुति पुत्र कपिल भनेर भनिन्छ. Prabhupada called his book Teachings of Lord Kapila, the son of Devahuti. त श्रील प्रभुपादले पनि पुस्तक लेख्नुभयो कपिल मुनिको शिक्षा जो देवहुतिको पुत्र भनेर लेख्नुहुन्छ. And that distinguishes him, of course, from the atheist Kapila. त त्यो
कुराले चाहिँ यो नास्तिक कपिलसँग फरक छुट्याउँछ अर्थात् फरक हो भन्ने But बताउँछ। she poses many important and relevant questions for the benefit of the entire humanity. तर त्यहाँ आफ्नो पुत्र भए तापनि यो भगवान कपिलदेवसँग देवहूतिले चाहिँ विभिन्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ यो सारा सम्पूर्ण मानवताको फाइदाको लागि सबैको फाइदाको लागि। And in response he gives very extensive, very detailed instructions about Sankhya, about analyzing the material world and about spiritual life and particularly about bhakti. त प्रतिक्रियाको रूपमा जवाफको रूपमा उहाँले अत्यन्त विस्तारित रूपमा चाहिँ कपिलदेवले आफ्नी आमालाई ज्ञान दिनुहुन्छ सांख्यको रूपमा भक्तिको रूपमा अथवा Kapila Dev, he is mentioned as a Lila avatar and also a Shakti-vesh avatar. He's sometimes listed in both categories. कपिलदेवलाई चाहिँ लीला अवतार र शक्त्यावेश अवतार यी दुवै तरिकाले यो अवतारको वर्गीकरणमा त्यसरी गरिएको पाइन्छ। But anyhow, Shakti-vesh avatar is, as we know, is a jiva who is empowered by the Lord for a specific purpose. त शक्त्यावेश अवतार के हो त भन्दा विशेष गरी प्रायः जीव चाहिँ जो भगवानको शक्ति प्रदत्त सशक्तिकृत व्यक्तित्वको रूपमा जसलाई भगवानको शक्ति प्रदान गरिएको छ त्यसलाई शक्त्यावेश अवतार भनिन्छ। Just as Vyasadeva was empowered to compile Vedic literatures, Narad empowered to preach all over the universe, Prabhavishnu Maharaj empowered to rule over the earth very expertly. जस्तै व्यासदेव जो चाहिँ सम्पूर्ण वैदिक ज्ञानलाई सङ्कलन गर्नलाई उहाँलाई सशक्तिकृत गर्नुभएको थियो भगवानले, नारद मुनिलाई प्रचार गर्नको लागि सारा ब्रह्माण्डमा प्रचार गर्नको लागि सशक्तिकृत गर्नुभयो। त्यस्तै पृथु महाराजलाई संसारभरि शासन गर्नका प्रशासकीय क्षमता दिएर सशक्तिकृत गर्नुभयो। So sometimes these, or usually, probably most of the examples of Shakti-vesh avatar, they are in the mood of a devotee because they're jivas, like Prabhavishnu Maharaj. You know, he's always glorifying the Lord, and he's glorifying the devotees and brahmanas like the four Kumaras. प्रायः जस्तो शक्त्यावेश अवतारमा आउनुभएका भगवानका अवतारहरूको भाव चाहिँ भक्तको भाव हुन्छ। उहाँले चाहिँ भगवानको गुणगान गरिराख्नुहुन्छ, जस्तै त्यहाँ सनत कुमारहरूको गुणगान गरिराख्नु भएको छ अथवा भक्तहरूको भगवानका भक्तहरूको गुणगान गर्नुहुन्छ। त शक्त्यावेश अवतार चाहिँ भक्त भावमा रहनुहुन्छ प्रायः जसो हामीले देख्छौँ। Narada Muni Bhajaya Vina Radhika Ramana Namine. Narada Muni is glorifying the Lord as Radhika Ramana. त नारद मुनिले चाहिँ भगवानलाई राधिका रमण भनेर चाहिँ गुणगान गर्नुहुन्छ हामीले देख्छौँ। But sometimes as Shakti-vesh avatars have the mood of being the Supreme Lord themselves. तर कहिलेकाहीँ फेरि शक्त्यावेश अवतारको चाहिँ भावना आफै परम पुरुष भगवान हुँ भन्ने किसिमको पनि हुन्छ। Rishabdev, for example, he speaks like that. I am the Supreme Lord. उदाहरणको लागि ऋषभदेव यस्तो हुनुहुन्छ, म परम पुरुष हुँ भनेर, सर्वोच्च परम पुरुष हुँ भनेर भन्नुहुन्छ। And Kapila Dev also speaks like that. My devotees worship my deities in the temples. कपिलदेवको पनि त्यस्तै भावना ऋषभदेवको जस्तै छ। मेरा भक्तहरूले मेरो विग्रहको सेवा गर्छन्, उपासना गर्छन् मन्दिरमा भनेर। Some of the Leela avatars perform amazing pastimes, killing demons or lifting up the earth from the bottom of the universe. कुनै कुनै लीला अवतारहरूले चाहिँ अद्भुत कार्यहरू गर्नुहुन्छ, अद्भुत लीलाहरू गर्नुहुन्छ, जस्तै असुरहरूलाई मार्ने अनि पृथ्वीलाई चाहिँ ब्रह्माण्डको पिँधबाट उठाएर ल्याउने इत्यादि। Like Braha, जस्तै बराह, or Rama, he killed Ravana, killed so many demons. जस्तै राम भगवान हैन, रावणलाई मार्नुभयो, अरूलाई पनि। Nrsimha killed Hiranyakashipu. नरसिंहदेवले हिरण्यकश्यपलाई मार्नुभयो। But other incarnations, they're more focused on giving spiritual instructions.
तर अरू अवतारहरू प्राय जसो चाहिँ आध्यात्मिक उपदेश दिनमा केन्द्रित पाइन्छ. So Kapila is a prime example of that. There's no killing demon here. He's just giving pure spiritual instruction, very extensive, many chapters. र कपिल देव चाहिँ त्यस्तो किसिमको प्राथमिक रूपमा शिक्षा दिनका लागि केन्द्रित भएको देखिनुहुन्छ. उहाँले कुनै असुरहरूलाई मार्नुहुन्न र उहाँले दिएका शिक्षा तथा उपदेशहरू विभिन्न अध्यायहरूमा अलि विस्तृत रूपमै छन्. Anyhow, this is just the beginning of his appearance. His appearance is not described in great detail. जे होस्, अब यो अहिले भर्खर उहाँको प्राकट्य भएको प्रकरणमा छौँ हामी. हुन त उहाँको प्राकट्य कसरी भयो भन्ने विषयमा विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छैन. But Kardama, his father, is recognizing him as the Supreme Lord and is in a mood of worshipful mood, is offering his respectful obeisances before departing for a life of renunciation. तर उहाँको जन्मको बारेमा विस्तृत व्याख्या नभए तापनि कर्दम मुनिले उहाँ भगवान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चिन्न सक्नुभयो र उहाँले चाहिँ आफू सन्यास ग्रहण गर्नुभन्दा पहिला त्यो उपासनाको भावमा अथवा आदरको भावमा, ऐश्वर्यको भावमा उहाँलाई प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ. Okay. Any question? केही प्रश्न छ? Yeah. प्रभुजीको प्रश्न यो छ कि त्यो समयमा हामीले देख्न सक्छौँ जस्तै आमाको नामले जोडेर छोराको नाम भन्ने गरिन्थ्यो. जस्तै कुन्ती पुत्र, यहाँ देवहूति पुत्र भनेर भनियो. हो, अब त्यति बेलाका कतिपय राजाहरूले धेरै श्रीमती हुन्थे राजाका, अनि त्यो भएर कसको छोरा हो भन्ने क्रममा कुनै रानीको नाम जोडेर भन्ने हिसाबले त्यहाँ कुन्ती र माद्री हुनुहुन्थ्यो पाण्डुका श्रीमती. त्यसमध्ये अर्जुन कुन्ती पुत्र भन्नु ल त्यो ठिकै छ, त्यतिसम्म मान्न सकिन्छ, अब किनकि दुईटा श्रीमती छन् उनको. तर यहाँ कपिल देवको केसमा चाहिँ कर्दम मुनिको एउटै श्रीमती देवहूति. अब किन देवहूति पुत्र भनियो होला? धेरै श्रीमती त थिएनन्. यो आमाको नामलाई बढी केन्द्रीकृत, बढी प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ त्यो समयमा. कि यस बारेमा महाराजले केही प्रकाश पार्नुहुन्थ्यो कि म चाहिँ अलि अचम्म परिराखेको थिएँ भनेर भन्नुहुन्छ प्रभुजी? Well, I guess in this case it's because, you know, he spent most of his time with Devahuti. He spent very little time with Kardama, and he especially gave his spiritual instructions to Devahuti. And also, of course, it's a way of distinguishing him from the atheist Kapila. But they could have called him, you know, Kardama Putra. It would also have distinguished, but I guess it's because mainly he gave the instructions to Devahuti. त यो यहाँको कपिल देवको घटनामा चाहिँ यो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले, मलाई लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ के हो त भन्दा, यहाँ चाहिँ कपिल देवले आफ्ना पिताजीसँग धेरै सङ्गत गर्नु भएन, आफ्नी मातासँग देवहूतिसँग धेरै सङ्गत गर्नुभयो र उहाँलाई शिक्षा पनि दिनुभयो विस्तृत रूपमा. सो त्यो सङ्गत अथवा समय धेरै बिताएको हुनाले आमासँग बुवासँग भन्दा यहाँ चाहिँ देवहूतिको नाम जोडिएको हुनसक्छ. र अर्को एउटा यही कुराले चाहिँ अर्को नास्तिक कपिलसँग पनि यहाँ भेद छुट्याउन सकिन्छ. हो, कर्दम पुत्र नि भन्न सकिन्थ्यो, तर विशेष गरी आमालाई उहाँले शिक्षा दिनुभयो, उपदेश दिनुभयो, त्यस कारणले चाहिँ
उहाँलाई देवहूति पुत्र भनिएको। But of course Krishna, I mean, is referred to as Nandanandan, Yashodanandan, Vasudev, Devaki Nandana. Both mother and father's name seems to be like equally pretty much used. तर हामीले कृष्णको परिवेशमा देख्न सक्छौँ त्यहाँ आमा र बुवा दुवैका नामहरू उत्तिकै प्रयोग भएका, जस्तै वासुदेव, नन्दनन्दन, यशोदानन्दन, देवकी नन्दन इत्यादि हैन। वसुदेव पुत्र भएर वासुदेव नन्दनन्दन दुवै प्रयोग भएको देख्न सकिन्छ। लास्टको हाउ टु त यु अन्डरस्ट्यान्ड नेपाली। सो माताजीको प्रश्न छ कि हो हामीहरूले सेवा गर्ने क्रममा उचित सेवा भावना हुनुपर्छ सधैँ, तर भौतिक प्रकृतिका गुणको प्रभावले त्यो सेवा भावना उचित रूपमा सधैँभरि यो रहिराख्दैन। त जुन बेला पनि हरेक परिस्थितिमा उपयुक्त तरिकाको सेवा भावना कसरी बनाइराख्ने भन्ने चाहिँ माताजीको प्रश्न छ। Well, as it said in English, practice makes perfect. त जस्तै अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, अभ्यासले चाहिँ मान्छेलाई पूर्ण बनाउँछ। So generally it's a gradual process. प्राय जस्तो यो क्रमिक विकास हो, क्रमिक प्रक्रिया हो। So we have to go on try to chant as attentively as possible, and especially keep the association of serious devotees. We can learn so much from association of serious devotees. र अब हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयास गरिराख्ने हो र मुख्य गरी जति सकिन्छ ध्यानपूर्वक जप गर्न कोसिस गरौँ हैन। र त्यो जप गर्न कोसिस सँगसँगै अति गम्भीर भक्तहरूको सङ्गत गरौँ। त्यो गम्भीर भक्तको सङ्गतले हामीलाई चाहिँ त्यो भावना बनाइराख्न मद्दत गर्न सक्छ। We have to be determined also. हामीहरू दृढ पनि हुनुपर्छ। We should read the scriptures so that we understand the goal clearly. हामीले शास्त्र अध्ययन गर्नुपर्छ ताकि हामीले चाहिँ हाम्रो लक्ष्य स्पष्ट रूपमा देख्न सक्छौँ। So having the goal, knowing the goal, then we should be determined to, continue along the path, the proper path to reach the proper goal. हामीले चाहिँ यदि हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट रूपमा बुझ्यौँ अथवा हाम्रो लक्ष्यलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्यौँ भनेदेखि हामी दृढतापूर्वक त्यो गन्तव्यमा पुग्नका लागि हामी अगाडि बढिराख्न सक्छौँ। Along the way sometime we might trip and fall, or we might become tired, weak or whatever, but then we should get up and continue. त त्यो गन्तव्यमा पुग्ने जुन यात्रा छ, त्यो बाटो छ, त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हामी थाक्न सक्छौँ, कहिले चोट लाग्न सक्छ, कहिले कमजोर हुन सक्छौँ। तर फेरि हामी उठेर त्यो गन्तव्यमा अगाडि बढ्नुपर्छ। Don't give up. त्याग नगर्नुहोस्। There are two Kapilas mentioned in the Bhagavatam. Two Kapilas mentioned in the Bhagavatam. One is the original form of Supreme Lord, and another is who is another one who is preaching against the Sankhya Yoga. Well, he's also preaching Sankhya, but it's a materialistic Sankhya. प्रभुजीको प्रश्न थियो कि भागवतममा त्यहाँ चर्चा हुँदा, यो कपिलदेवको चर्चा हुँदा दुईवटा कपिलदेवको कुरा गर्नुहुन्छ प्रभुपाद। त्यहाँ चाहिँ एउटा अर्को नास्तिक कपिल पनि छन्। दुईटा कपिल मध्ये यो कपिलदेव त देवहूतिको पुत्रको रूपमा हामीलाई थाहा भयो, अर्को कपिल चाहिँ को हुनुहुन्छ, उहाँको के कसरी भयो भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर साङ्ख्य योगको विरुद्धमा कसरी प्रचार गर्नुभयो भन्ने प्रश्न प्रभुजीको थियो। तर महाराजको जवाफ के छ त भन्दा यसमा
उहाँ साङ्ख्ययोगको विरुद्धमा हुनुहुन्थेन, तर उहाँको साङ्ख्ययोगमा चाहिँ भगवानलाई स्वीकार गर्नुभएको थिएन। I don't think the atheistic Kapila is mentioned in the verses of the Bhagavatam, but Prabhupada mentions here and there in the purports. त मलाई यस्तो लाग्दैन कि यहाँ श्रीमद् भागवतमका श्लोकहरूमा, मुख्य श्लोकहरूमा चाहिँ यो अर्को कपिल, नास्तिक कपिलको बारेमा बताइएको भन्ने मलाई लाग्दैन। प्रभुपादले त्यहाँ तात्पर्यमा चर्चा गर्दाखेरि प्रभुपादले उल्लेख गर्नुभएको छ। Last question. त उहाँको प्रश्न छ, प्रभुको प्रश्न छ कि हजुरको कृष्ण भावनाको जुन यात्रा छ, यो यात्रामा हजुर कहिले चाहिँ पूर्ण रूपले भगवानको चरणमा आश्रित हुने गरी विश्वस्त हुनुभयो र हामीले त्यस्तो अटल श्रद्धा विकास गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, कसरी त्यो गर्न सकिन्छ? I came in contact with Prabhupada's books, Back to Godhead magazine, Prabhupada's books in 1971, and I also came to the temple and I heard Srila Prabhupada speaking twice on, two days, few days apart, and then I was invited to join. I joined. त मैले 1971 मा यो भगवत दर्शन भन्ने पत्रिका प्राप्त गरेँ, श्रील प्रभुपाद र किताब, श्रील प्रभुपादको किताब पनि, र म मन्दिरमा आएँ र श्रील प्रभुपादबाटै 2 दिनको फरकमा चाहिँ सुन्न पाएँ उहाँको मुखारविन्दबाट। त्यसपछि म यसमा पूर्ण रूपले लाग्नको लागि प्रेरित भएँ। So since then I've been involved in ISKCON over 50 years now. र त्यति बेलादेखि म इस्कॉनमा सहभागी छु, करिब 50 वर्ष भन्दा बढी नै भयो। Same like Prabhavishnu Maharaj, he joined a few months, maybe 6 months before me. जस्तै हिजो परम पूज्य श्री श्रीमद् महाविष्णु महाराज जस्तै उहाँ पनि केही महिना हुन सक्छ, 6 महिना पहिला आउनुभयो, जोडिनुभयो यो अभियानमा। And basically same thing, you keep practicing, you keep trying to improve and become as Krishna conscious as possible. र त्यही हो, आधारभूत रूपमा प्रयास गर्ने हो, हामीले अभ्यास गर्ने हो, जति सकिन्छ कृष्ण भावना भावित हुनका लागि प्रयास गर्ने हो। So I can't say I've become so fixed in Krishna consciousness, but trying to be as best as I can, absorbed in practicing Krishna consciousness. मैले भन्न सक्दिनँ यो त कृष्ण भावनामा दृढ भएको भनेर, तर मैले जति सकिराखेको छु प्रयास गर्दैछु म कृष्ण भावना भावित भइराख्नका लागि, जति समय सकिन्छ, जति प्रयास हो यो मुख्य रूपमा। I'm glad to be able to live in the association of devotees and have some service and chant the holy names. मलाई आनन्द लाग्छ यो भक्तहरूको माझमा रहिराख्न, सँगमा रहन, केही सेवाहरू गर्न र भगवानको नाम जप्न। Okay, then we're finished there. Yeah. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanandi.